그래서 시작하기 전에 카드 한번 볼게요. 저희 1월 달에 지금 2월 오늘이 9일이죠. 1월 달에 시작을 했고 제가 그 2주 전에 강의할 때 조금 설명하는데 좀 착오가 있었던 것 같아가지고 전체 흐름을 한번 이렇게 보려고 드렸는데 1월부터 6월까지 12번 강의고요. 1월, 2월은 그 어떤 환경이나 저희가 어떤 운동, 생태적인 그런 실천보다는 1월, 2월은 조금 같이 생각해보고 나눌 수 있는 그런 시간으로 구성을 했거든요. 그래서 보시면 1월 달에는 저희가 우리는 어떤 세상에 살고 있는가라는 주제로 인류세에 대해서 이야기하고 플라스틱이 지구에 어떠한 영향을 미치고 있는지 플라스틱 행성이라는 주제로 2주 전에 만나서 이야기를 했었죠. 그리고 약간 그래서 지루할 수도 있고 뭐 조금 진지할 수도 있고 나름 조금 가볍고 재밌게 이야기를 하려고 하는데 2월 달까지는 이런 어떤 가치나 자기 안에 드는 이런 환경에 대한 마음들 이런 것들을 자유롭게 좀 얘기하는 시간으로 제가 또 일방적으로 너무 이야기하는 것보다 중간중간에 어떤 이야기 나누는 시간이 좀 들어가 있어요. 그래서 1월, 2월이 지나면 3월부터는 이제 실제가 되겠죠. 우리가 어떻게 소비를 하고 쓰레기에 대해서 공부해보고 4월 달에는 제로웨이스트, 동물권과 축산업과 먹거리에 대해서 얘기를 해보고요. 그리고 5월 달에는 저희 지금 교회에서도 하고 이제 모두누림이라는 협동조합에서도 하고 있는데 옷에 대해서 패스트 패션에 대해서 얘기를 해보고 그리고 그 다음 주에 재활용에 대해서 얘기를 해보고 마지막에는 이런 이제 활동들을 조금 뭉쳐서 같이 해보자 하면 좋을 것 같아서 마지막 6월에 2번 강의 있는 그 달에는 지속 가능한 마을 공동체와 녹색교회에 대해서 이야기를 하려고 해요. 그래서 마을에서 서로 돌보며 살아가기 그리고 마지막 강의가 아마도 마을과 녹색교회 이렇게 될 것 같네요. 한번 보시면 좋을 것 같고요. 핑크색 이 포스트잇에는 저희가 이때까지 강의하면서 같이 이야기를 나누고 자기 생각을 나누기로 했었는데 한마디씩 이렇게 마지막 이제 강의 마지막에는 적어보면 좋을 것 같아가지고 혹시 드는 생각, 뭐 질문도 좋고요. 아니면은 뭐 이러이런 마음이 들었다. 아니면 이런 메시지가 조금 마음에 남아있다. 이런 것들을 기록해 주시면은 제가 모아가지고 나중에 자료로 한번 만들어 볼까 싶어요. 네. 그래서 오늘은 성문박 환경교실 3번째 시간 기후정의와 불평등에 대해서 한번 이야기를 해보려고 합니다. 제가 너무 기후정의 하니까 좀 무겁고 힘들더라고요. 근데 한번 가볍게 얘기를 해볼게요. 누군지 아시죠? 네. 유명한 사람이죠. 주민아 누구예요? 학교를 안 간 친구였어요. 맞아요. 맞아. 학교를 안 가면서까지 환경운동을 하는 아주 멋진 친구인데 지금은 아마 그 당시 2019년도에 16살이었죠. 스웨덴에 사는 우리 그레타 툰베리라는 저도 되게 존경하는 마음이 막 이렇게 생기더라고요. 그래서 한번 어떤 영상인지 보고 얘기를 나눠볼게요. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. The popular idea of cutting our emissions in half in 10 years only gives us a 50% chance of staying below 1.5 degrees and the risk of setting off irreversible chain reactions beyond human control. 50% may be acceptable to you, but those numbers do not include tipping points, most feedback loops, additional warming hidden by toxic air pollution, or the aspects of equity and climate justice. They also rely on my generation sucking hundreds of billions of tons of your CO2 out of the air with technologies that barely exist. So a 50% risk is simply not acceptable to us, we who have to live with the consequences. To have a 67% chance of staying below a 1.5 degrees of global temperature rise, the best odds given by the IPCC, the world had 420 gigatons of CO2 left to emit back on January 1st, 2018. Today, that figure is already down to less than 350 gigatons. How dare you pretend that this can be solved with just business as usual and some technical solutions? With today's emissions levels, that remaining CO2 budget will be entirely gone within less than 8.5 years. There will not be any solutions or plans presented in line with these figures here today, because these numbers are too uncomfortable and you are still not mature enough to tell it like it is. You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. Thank you. 네. 어떠세요? 이 영상 혹시 보셨어요? 보신 적 있어요? 저는 그때 한국에는 이제 청소년 기후행동이라는 청소년들로 구성된 그런 집단이 있거든요. 작년에 경주에서 한 35명 정도 되는 청소년들, 경주에 있는 중고등학생들 대상으로 강의를 갔을 때 청소년 기후행동에 활동을 하고 있는 친구하고 우리 경주에 있는 친구들하고 줌으로 화상으로 얘기를 한 적이 있었어요. 근데 그레타 툰베리 영상도 영상이지만 실제로 그런 기후행동으로 이렇게 하고 있는 친구들을 보면서 되게 순수한 것 같더라고요. 받아들이는 게. 우리 같은 경우에는 이런 영상을 보면 우리가 뭔가 운동을 해야 되나 막 이런 부담이 있는데 경주에서 같이 친구들을 만났을 때는 가슴이 뜨거워지는 거를 같이 옆에서 좀 느꼈었거든요. 그래서 이제 스웨덴에 살고 있는 이 그레타 툰베리의 연설이었는데 이게 아마 2019년도에 UN 기후행동 정상회의에서 전 세계적인 그 이슈를 그 청소년의 입에서 이렇게 나오도록 만들었다. 내가 학교를 안 가고 지금 여기에 와 있을 게 아닌데 어른들의 책임을 묻는 거죠. 정상들의 책임을 묻고, 네. 그래서
매주 금요일마다 기후를 위해서 학교를 나가지 않는, 아까 주민이가 얘기했던 것처럼 그렇게 하면서 피켓을 들고 메시지를 전달을 하고 국회의사당 앞에서 자기들의 그 불편한 마음을 호소를 하는 그런 운동을 거의 처음 시작했던 것 같은데, 저희 나라에서는 아마 2019년도 한 3월쯤에 이런 그레타 툰베리의 영향을 받은 친구들이 청소년 아까 기후행동이라고 했었죠. 집회를 했던 게 제일 처음 기후 관련된 그런 운동이라고 할 수 있거든요. 청소년 운동. 그래서 기후변화에 적극적이지 않은 그런 주류 정치인들이나 어른들한테 던지는 메시지들이 되게 무겁고 굵직하고 반박할 수 없는 그런 내용들이더라고요. 그래서 아마 2019년도에 타임지에 나왔던 것 같아요. 그레타 툰베리가. 그리고 노벨 평화상의 유력한 후보로 이렇게 얘기가 되기도 했었고, 그래서 한 번은 그런 에피소드가 있더라고요. 이런 그레타 툰베리를 보고 러시아의 푸틴 대통령이 어느 누구도 툰베리에게 세상이 얼마나 복잡한 곳인지 얘기를 안 해준 거 아니야? 이렇게 얘기를 하기도 하고, 트럼프는 또 밝고 훌륭한 미래를 기원하는 그런 행복한 소녀처럼 보인다, 이런 얘기를 하기도 하고, 트럼프랑 앉아서 이렇게 그 설전을 하기도 했어요, 툰베리가. 그러면서 마지막에는 이 사람하고는 더 이상 대화를 할 수 없다고 얘기를 했거든요. 네. 그래서 보시면 이 스웨덴의 작은 소녀가 이런 운동을 하면서 여러 가지 마음을 울리는 이야기들을 많이 했어요. 근데 그 중에 하나를 제가 가지고 와봤는데, 어른들한테 하는 말이죠. 당신들은 자녀를 엄청 너무 사랑한다고 하지만 이런 급박한 기후변화에 적극적으로 대처하지 않는 모습이, 그런 모습으로 자녀의 미래를 훔치고 있다, 이런 얘기를 또 했다고 하더라고요. 많은 생각을 하게 하는 그런 얘기인 것 같아요. 자, 그러면 오늘 주제가 기후정의인데요. 기후정의가 뭘까요? 제가 사전에서 찾아봤습니다. 근데 의외로 어렵게 이렇게 설명이 안 돼 있더라고요. 보시면은 지금 우리 겪고 있는 기후변화의 원인과 영향이 초래하는 이런 비윤리적이고 정의롭지 못한 이런 것을 인식을 하고, 그거를 줄이기 위해서 어떤 형태로든 사회운동을 하는 거다. 네, 밑에 보시면 어떤 기금을 마련하는 것도 기후정의에 관련된 운동이 될 수 있겠고, 그리고 기후변화에 대처할 재정이나 기술이 없는 개발도상국을 지원하는 일이 될 수도 있겠고, 그레타 툰베리처럼 무리지어서 어떤 운동을 하거나 그런 외침도 기후정의와 연관된 행동이 될 수도 있겠죠. 네, 사진을 보고 계속 이야기를 해볼게요. 자, 이 사진은 제가 PPT를 만들면서 가져온 사진인데요. 뭘까요? 어디일까요, 저기가? 우리나라일까요? 우리나라 아닌 것 같죠? 우리나라는 아닌 것 같아요. 어딜까요? 미국? 미국일까요? 어딜까요? 맞춰보세요. 브라질이에요. 브라질 상파울루의 먼지 폭풍이죠. 저게 사진에 이렇게 이만큼 담겨서 그렇지 엄청 무시무시했을 것 같아요. 저 멀리서부터 이제 먼지 폭풍이 완전히 도시를 다 덮치는 거예요. 미세먼지랑은 다른 먼지 폭풍이라고 이야기를 했었죠. 2021년 아마 10월쯤인 것 같은데 브라질의 상파울루 지역에 먼지 폭풍이 기사화가 되고, 이 원인이 뭐였냐 보니까 필타나우라는 습지가 있대요. 브라질에. 거기서 이제 습지는 어떤 곳인가요? 물이 있고 이런 곳이잖아요. 풀이 있고. 근데 거기가 다 이제 기후위기로 말라버린 거죠. 가뭄이 들고 사막화되고 그러면서 불이 나고 폭풍이 일면서 저런 먼지 폭풍이 온 시내를 다 덮치는 그런 상황이 생겼다고 하더라고요. 그래서 이것도 그때는 이제 여러 가지 얘기가 있었는데, 사람들이 그 무분별하게 무작위로 아마존을
벌목을 한다든지, 우리나라 같은 경우에는 제주에 있는 비자림 지금 계속 도로 이제 넓힌다고 이렇게 하는 것들 못하도록 막고 있잖아요. 그런 인간의 그런 욕심 때문에 이런 자연재해들이 계속 일어나는 게 아닌가 이런 얘기를 계속 하기도 하고, 되게 처음에 저는 이 사진을 봤을 때 영화에서 나올 법한 되게 비현실적이다 이런 생각이 들더라고요. 근데 이제 어떤 기사에서 보니까 저랑 똑같은 생각을 했던 기자인지는 모르겠는데 되게 비현실적이다 하면서, 그런데 우리는 비현실 같은 현실에 살고 있다고 표현을 하기도 하더라고요. 이게 정말 현실이다. 앞으로 어떤 또 다른 변화가 일어날지 되게 무서운 사진이기도 한 것 같아요. 다음 사진 한번 볼게요. 여기는 우리 지난주에 2주 전이었죠. 그때 만났을 때 주제가 플라스틱 행성이었어요. 그때 플라스틱에 대해서 재밌게 얘기를 해봤었는데, 이거는 무슨 사진일까요, 주민아? 계속 주민이한테 물어보네. 바다가 있고, 이 사진을 가지고 온 거는 지난주 플라스틱 이야기에서 잠깐 조금 이어지는 것 같은데, 플라스틱 섬을 들어보셨어요? 플라스틱 섬. 네. 태평양에 여러 섬나라들이 있잖아요. 지금 기후학자들이나 과학자들은 제일 먼저 가라앉을 섬나라에 대해서 언급을 하고 있고, 투발루나 아니면 우리 엄청 가고 싶은 몰디브 얘기도 하고 있고, 베네치아도 요즘에는 얘기를 또 하더라고요. 몰디브 같은 경우에는 이제 80% 이상이 해발 1m 이상이 안 된다고 해요. 그러니까 1m를 넘어서는 순간 그냥 잠긴다고 보면 되는 거죠. 그래서 이제 학자들은 한 100년 안에 잠길 거다, 그 나라는 없어질 거다 이렇게 얘기를 하기도 하고, 그게 이제 해수면이 상승이 되는 거죠, 지구 온난화로 인해서. 그러면서 사람들이 이주해야 될 것이다, 다른 나라로, 그렇게 얘기하는데, 이 사진은 플라스틱 섬을 얘기를 하면서 그 태평양에 있는 섬에 여러 군데, 몇 군데를 쓰레기를 처리할 수가 없어서 거기를 그냥 인공섬을 만들어서 저런 플라스틱을 버리고 매립하고 처리하는 그런 용도로 이제 섬을 만들었다고 해요. 네. 그리고 이제 그런 것들이 이렇게 오롯이 바다로 다 유입된다는 거죠. 네. 지난주에 이제 플라스틱 얘기를 했기 때문에 이렇게 한번 사진을 가지고 와봤고요. 네, 요거는 무슨 사진일까요? 네. 우리가 이제 산불 났어 이렇게 하지 않고, 요즘에는 그때 우리 작년에 태풍 왔을 때도 서울에 갑자기 기습적인 폭우가 왔었죠. 네. 대형 폭우, 기습폭우 이렇게 하고, 이 사진 같은 경우에는 말씀하신 것처럼 호주예요. 호주 산불이 언제 났었죠? 몇 년 전이죠. 네. 대형 산불이 이 호주에는 한 2019년 9월쯤에 산불이 났던 것 같은데, 진화를 거의 그 다음 해 2월에 진화가 됐어요. 그것도 소방차나 우리가 물을 뿌려서 진화한 게 아니고 자연 진화가 된 거죠. 비가 올 때까지 기다리는 수밖에 없는 너무 초대형 산불이었기 때문에. 네. 그래서 옆에는 호주에 서식하는 코알라의 모습입니다. 이때 그 인명피해는 그렇게 많지 않았다고 해요. 근데 많은 동물이 죽었고, 어쨌든 그 동물들이 불에 타 죽기도 하고, 코알라가 주로 먹는 게 뭐죠? 산에서. 나무 중에서 어떤 나무? 대나무? 그건 판다야. 코알라는 그 유칼립투스 잎을 되게 좋아한다고 해요. 근데 유칼립투스 자체가 되게 기름지잖아요. 그런 것들이 더 불을 더 이렇게 키우지 않았나. 비벼지고 기름이 어쨌든 기름 성분이 있으니까. 그러면서 이제 2020년 넘어와서 2월쯤에 자연스럽게 이렇게 진화가 됐다고 하는데, 그러면서 이제 재산 피해도 있었을 거고, 그리고 동물들이, 너무 많은 동물들이 죽었고, 그리고 실업률도 엄청났다고 해요. 그러면서 경제에까지 타격이 있는 거죠. 산불 하나로. 그러니까 그 산불의 원인을 찾아서 가보니까 그런 원인들.
가뭄이 들고 아까 전에 사막화 됐던 것처럼 마르니까 나무들끼리 부벼진다는 거예요. 그래서 더 불이 나기도 하고 그런 일들이 이제 잦을 거다 이런 얘기들을 하거든요. 네, 지구 온난화로 인해서 이런 장면들이 기후위기 시대의 장면들이 아닐까 하는 생각이 들어서 이 사진을 한번 가지고 와봤고요. 네. 그래서 아까도 얘기했지만 우리가 이제 산불이라고 얘기하지 않고 초대형 산불, 제가 이렇게 해시태그로 키워드들을 한번 뽑아봤는데 작년, 재작년 아마 그 한 5년? 6년 전부터는 그 덥다, 더워, 더위 이렇게 표현하지 않고 폭염 막 이렇게 표현을 했었죠. 기습 한파. 최근에도 우리가 엄청나게 추웠잖아요. 여기 그렇게 춥지가 않은데 밑에 지방에 되게 추워지면서 이게 뭘까 하고 보니까 그 제트 기류 얘기를 하더라고요. 이제 북반구에서 내려오는 제트 기류를 막을 수 없다. 이 흐름이 깨져버렸다. 어쨌든 막아주고 막고가 돼야 여기가 우리가 예전에 살던 사계절이 뚜렷한 그런 기후로 살 수가 있는데 너무나 추운 날들이 또 이렇게 되면서 누군가는 우리가 저번에 그 강의 때 했던 빙하기가 도래할 것이다 이런 얘기도 하기도 하고 그리고 비가 온다고 얘기하지 않고 폭우도 기습적으로 게릴라성 폭우 밤에 갖다 부어버리는 거죠. 네, 그런 것들 그리고 폭설 눈이 와요 이제 이렇게 표현하지 않죠. 대폭설이 내려서 다 잠겨버리는 눈 속에 완전히 잠겨버리는 네, 그런 것들 해수면 상승 그리고 아까 얘기했던 해양 쓰레기 슈퍼 태풍 얘기를 많이 해요. 비가 내리고 장마가 지는 거는 장마는 당연히 지나가는 건데 어쨌든 그런 기류들이 조화롭지 못하게 되면서 완전히 이제 세력이 커져 버리는 거죠. 오면서 우리나라 같은 경우는 괜찮은데 미국이나 이런 곳은 뭐 허리케인 일본에는 최근에 몇 년 전인가요? 어떤 돌풍이 겹치면서 그 탑들이 그걸 뭐라고 하죠? 전신주인가요? 전신주 1000개가 다 넘어가면서 이제 완전히 블랙아웃이 되는 그런 현상들이 많았다고 합니다. 그래서 기후 정의를 이야기하면서 제가 불평등을 같이 붙였어요. 옆에 주제로. 왜 그랬냐고 하니까 어쨌든 재난의 상황은 점점 많이 다가오고 점점 커지는 것 같아요. 근데 우리가 그때 서울의 신림동 반지하에서 이제 모녀 3명이서 15분 만에 완전히 폭우 때문에 지하가 잠기면서 숨 쉴 수 없이 문도 열리지 않은 채로 사람 3명이 죽은 그런 사건이 있었잖아요. 되게 불평등한 구조다라는 생각을 했어요. 그러고 취약성도 따라서 커지는 게 아닐까 하는 생각이 좀 들더라고요. 그러고 네, 한번 다음에 넘어가 볼게요. 그러면 아까 얘기했던 우리 그 사진에서 봤던 거를 떠올리면서 그러면 기후위기하고 도대체 지구온난화는 어떤 연관이 있나 온실가스를 얼마만큼 배출을 하고 있나 우리나라를 두고 기후 악당이라는 표현을 최근에 되게 많이 해요. 우리나라가 이제 선진국 반열에 오른 지가 좀 많이 됐잖아요. 그래서 불평등과 기후위기와 온실가스는 어떤 연관성이 있을까? 제가 데이터나 그래프를 이때까지 전혀 이렇게 강의 때 보여드리지 않았었는데 보시면은 이렇게 쭉 나와요. 나라들이 왼쪽 편에는 이제 국가와 온실가스 배출 순위와 배출량이 얼마나 되느냐. 당연히 지금 중국이 1등이죠. 그리고 그 뒤를 따라서 미국이 가고 있고 우리나라가 몇 등이에요, 주민아? 네, 우리나라는 8등이에요. 연간 한 7억 톤, 단위가 톤입니다. 7억 톤 정도의 이산화탄소를 배출한다고 합니다. 자, 옆에 이제 동그란 그래프를 보니까 어떻게 되어 있어요? 온실가스 배출량과 에너지 분야. 에너지를 빼놓고는 온실가스를 얘기를 할 수가 없죠. 그래서 사실 이렇게 모여서 우리가 개인적으로 이런 텀블러를 가지고 다니고 또 뭐 개인적인 실천들이 무슨 소용이 있나 이런 생각이 정말 많이 들거든요. 이런 그래프를 봤을 때 엄청 회의감이 들잖아요.
개인적인 실천들이 조금씩 모여서 이산화탄소량을 우리가 2050년까지, 2030년까지 넷제로를 달성할 수 있을까? 이런 생각을 하는 거예요. 그러면서 기후학자들이나 과학자들이나 또 기후활동가들은 그런 우울에 많이 빠진다고 하더라고요. 어쨌든 과학적인 데이터는 나와 있고, 또 어떤 선생님은 저한테 한번 그런 얘기를 하시고 제가 막 울었던 적이 있는데, 우리는 변곡점을 좀 지났다는 생각이 든다. 이미 돌아갈 그런 지점을 넘어서 가버렸다. 이런 얘기도 하는 분들도 있더라고요. 그래서 보면은 거의 에너지 분야에서 압도적으로 온실가스를 배출하고 있다는, 우리가 알고 있는 내용들이기는 하지만 이런 수치로 봤을 때 너무나 와닿죠. 네. 그러고 이 그래프에서 보면은 이 나라 중에서 아까 우리가 얘기했던 투발루나 태평양의 어떤 섬의 이름이나 이런 것들이 있습니까? 없죠. 이런 면에서 너무 불평등하다는 거예요. 자기의 생존이 달려있고 자기가 살고 있는 나라를 잃을지도 모르는 그런 상황이 생겼는데 사실은 온실가스 배출을 하지 않았다는 거죠. 거의 아예 안 했다고 보면 되는 거죠. 그래서 산업화되고 발전하고 자꾸만 이렇게 뭔가 성장하는 거를 추구하면서 그런 나라들이 이산화탄소 배출을 거의 하고 있고 피해는 오롯이 개발도상국이나 이런 나라들에서 받고 있는 이런 현상들을 봅니다. 그래서 우리는 이런 현상 앞에 불평등이라는 단어를 좀 사용을 하고 있고요. 지금 어쩔 수 없이 우리는 기후위기라는 시대를 살고 있어요. 기후 뒤에 다양한 수식어가 붙는 것 같아요. 최근에는 어떤 극단적인 단어까지 쓰죠. 기후재앙이다. 이렇게까지 얘기를 하고, 그런 기후위기, 기후재앙이라는 같은 배를 탔죠. 지금은 어쩔 수 없이. 우리가 1, 2세 강의 때도 얘기했지만 아마 인류 대멸종의 시대가 오지 않겠나 하는 얘기를 학자들이 많이 하죠. 그러나 모두 같이 똑같은 배를 타고 있지는 않다는 그런 점에서 너무 불평등한 구조다. 안타깝다. 이런 얘기를 합니다. 네. 그래서 우리가 오늘의 주제가 기후정의인데 그런 면에서 보면은 밑에 해시태그 보니까 이거는 기후부정이다라고 또 얘기를 하고요. 기후불평등이라는 얘기도 하고 이렇게 하고 있어요. 네. 그러면은 우리가 모인 거는 어쨌든 이런 기후위기의 시대를 살면서 함께 변화하고 또 회복해보자 하는 자리가 이 자리가 아닐까 하는 생각이 드는데요. 사실 그런 얘기를 많이 하죠. 지구야 미안해. 저 이런 말 정말 싫어하거든요. 지구를 살리자. 이런 말을 너무 많이 하죠. 그러니까 어린 친구들도 얘기를 많이 하고 하는데 좋은 말이에요. 근데 사실 지구는 문제가 없잖아요. 지구는 그냥 있었어요. 그대로. 태초에는 엄청 이제 녹지가 이렇게 가득 찬 동물들도 뛰어놀고 이런 조화로운 삶의 모습이었다면 지금은 인류의 출현으로 인해서 지구가 병들기는 많이 병들었죠. 그래서 우리가 인류세를 이야기하고 6번째 멸종의 시대에는 우리 주민이가 좋아하는 치킨, 네, 닭의 뼈가 이렇게 화석으로 찍혀있지 않을까. 또는 플라스틱의 이런 형태가 우리가 멸종하고 나면 화석으로 남지 않을까. 그런 얘기를 하기도 했었는데, 그래서 지구를 바꾸자, 지구를 살리자, 뭐 기후를 바꾸자 이런 말은 사실 너무 추상적인 개념인 것 같아요. 그래서 저는 세상을 바꾸자라고 이야기했지만 밑에 보면은 우리의 생각들의 변화가 있어야 하지 않을까. 이런 삶의 전반의 양식이 좀 변해야 되지 않을까 해서 제가 1월, 2월에 이런 강의를 조금 진부하기도 하고 지루하기도 하고 하지만 이런 마음의 어떤 변화하고자 하는 어떤 건드려지는 포인트들이 있어야 실천의 단계로 넘어갈 수 있다고 생각을 하는 거죠. 뭐 잘하고 계시지만 이런 개인적인 활동들도 되게 중요하지만은 전체적으로 봤을 때 이런 상황들, 아까 그레타 툰베리가 했던 것처럼 그런 운동들,
아니면은 정치를 바꿔야 되는 부분에서 개인적으로 어떻게 개입을 할 수 있을까? 어떤 투표권을 행사한다든지 이런 부분을 좀 같이 얘기했으면 좋겠다. 삶 전체가 바뀌지 않으면 사실 더 발전할 거거든요. 어쨌든 기업에서는 석탄 화력 발전, 탄소 배출 이런 거 신경 안 쓰고 뭐 계속 이어나갈 거잖아요. 그래서 이런 부분들을 같이 한번 이야기를 해보고 싶어서 이런 문구를 한번 가져와 봤습니다. 그리고 이제 다음으로 넘어가가지고 요거는 어떤 책에 나오는 그림이에요. 뭘까요? 아시는 분 있을까요? 최근에 이제 기후학자들이나 환경운동가들에게 되게 각광을 받고 있는 그림입니다. 이 그림을 가지고 이야기를 많이 하기도 하고요. 그 영국의 경제학자인데 케이트 레이워스라는 경제학자가 도넛 경제학이라는 책을 썼어요. 네, 경제학 책인데 그 안에 이제 이런 내용이 있는 거죠. 도넛 경제학 가운데 이제 이런 그림으로 우리가 이제 환경 교육이나 아니면 우리 같은 이런 이야기 자리에서 좀 쉽게 얘기를 하기도 하거든요. 엄청 깊게 들어가면은 되게 심오하고 골치 아픈 얘기가 될 수 있는데 제가 이 그림을 가지고 온 이유는 한번 볼게요. 고리가 두 개가 있어요. 저게 도넛 모양이라고 해가지고 도넛 경제학에 나오는 그림이라고 합니다. 위에 보니까 인간과 세상을 모두 지키기 위해서는 지켜야 할 선이 있다 이렇게 얘기를 하죠. 보면은 이제 설명이 있어요. 안쪽 고리를 보니까 안쪽 고리에는 우리 모두가 누려야 될 사회적인 기초, 그 아래로 떨어지면 아까 우리 사막과 같은 그런 현상이 일어나면서 또 기아나 문맹, 그 인간의 존엄이 위협받는, 그리고 인간성이 박탈되는 그런 사태가 벌어진다고 얘기를 하고, 그 과잉이죠. 빨간색 화살표를 보니까 이제 바깥쪽으로 나가게 되면은 생태적인 한계, 그 한계선을 넘어간다고 얘기를 합니다. 그래서 이제 나타나는 현상들이 바깥쪽에 쭉 이렇게 있죠. 기후변화나 환경오염, 또 뭐가 있나요? 생물 다양성의 손실, 그런 지구 전체적인 시스템이 무너진다. 그래서 두 가지가 조화롭게 잘 굴러가면 좋겠다. 어떤 사회적인 기초, 인간이 누려야 될 그런 존엄이 위협받지 않으면서 어떤 생태적인 환경도, 아까 방금 얘기했던 지구야 미안해 하는 그런 생태적인 한계선 사이가 잘 이렇게 조화롭게 이루어지는 것이 우리 인간들을 위한 그런 최적의 상태가 아닌가. 그것들이 도넛 안에 있다 해서 도넛 경제학에 나오는 그림을 한번 가지고 와봤습니다. 넘어가 볼게요. 아까 잠시 얘기했던 그런 사실 좋게 말하면은 성장이죠. 우리가 1950년도 이후에 급격하게 우리나라도 되게 산업화가 되면서 2주 전에 얘기했던 플라스틱도 발명이 된 지가 100년이 안 됐다고 했잖아요. 그런 이제 편리한 것들을 찾고 자꾸만 이제 좋은 말로는 성장인데 어떤 과잉의 상태에 이르는 그런 이제 상태까지 온 거죠, 지금. 그러면 오늘은 기후정의에 대해서 얘기를 하고 있는데 자꾸만 우리가 이렇게 성장을 하는 것이 기후위기를 해결할 수 있을까? 우리가 좋든 싫든 앞으로 더 많이 발전을 하게 될 거고 과잉의 상태가 될 거고 포화 상태가 될 텐데 성장을 통해서 기후위기를 해결할 수 있을까 하는 생각이 들더라고요. 네, 성장이라는 것이 좋은 측면에서의 성장이 있고 어떤 과잉 상태에 이르는 우리가 지금 이야기하고 있는 기후위기를 초래하는 어떤 그런 성장들이 있잖아요. 제가 말하는 건 후자인데 그런 성장을 통해서 우리가 어떻게 이 일을 해결해 나갈 수 있을까? 그렇다면 우리는 어떤 성장을 추구해야 될까? 이런 생각을 하게 되는 거죠. 최근에 이제 탈성장에 대해서 얘기를 많이 해요. 탈성장은 뭘까요? 혜린 씨. 탈성장 혹시 이야기? 네. 어떤 성장,
네, 성장을 넘어서는, 성장에 반하는, 성장하지 않는, 아니 우리만의 성장을 추구하는 네, 그런 형태의 모습인 것 같고, 요즘에는 이제 녹색 교회 이렇게 얘기하기도 하고, 녹색 운동, 그 다음에 녹색 소비 이런 얘기도 많이 하잖아요. 그래서 같은 성장인데 어떤 인류 문명에 도움이 되는 그런 과잉의 성장이 아니라 녹색 성장을 추구하자, 이런 말도 얘기를 많이 해요. 어떤 게 녹색 성장인지는 이따가 한번 얘기를 해보고. 네. 그래서 도넛 경제학의 우리가 안쪽 부분 아까 봤었죠. 거기에 인간의 존엄을, 우리가 생명의 위협을 느끼는 존엄의 영역을 조금 위협받는 그런 상태가 되면 이런 도넛의 모양이, 생태계가 무너지고 위협받는 상태가 된다. 그렇지만 누구나 존엄하게 살 권리가 있다. 평등하게, 네, 공정하게 이렇게 얘기를 합니다. 이제 기후위기 얘기를 하면서 식량 얘기를 하지 않을 수가 없는데, 식량의 한 3분의 1 정도는 이제 쓰레기가 된다고 해요. 그리고 전 세계에 이제 저희가 인구가 한 70억 되나요? 지금 이제. 그 인구 중에 한 10% 정도는 8억 명 된다고 하는데, 배가 고파서 굶주린다고 해요. 그런데 반면에 한 12억 정도 되는 인구는 살이 쪄가지고 비만 인구가 한 12억이 된다고 해요. 너무 상반되는 거죠. 네. 그런 것들도 너무 대비되는 모습들이 우리가 성장만 추구하고 그런 것들로 인해서 나타난 현상들이 아닌가. 어쨌든 개발도상국, 가난한 나라의 사람들은 버는 돈의 90% 이상을 먹는 데 쓴단 말이죠. 먹고 살아야 되니까. 죽지 않기 위해서. 근데 저희도 좀 잘 사는 나라잖아요. 저희는 어때요? 뭐 식비를 많이 쓰기는 하죠. 여기 또 애 3명 키우는 집 식비 엄청나다고 하던데 그거랑은 좀 다르잖아요. 살기 위해서 먹지는 않잖아요. 사실 더 배불리 먹고 싶고 더 맛있게 먹고 싶고 하는 이런 것들의 문제인 것 같네요. 그래서 아까 성장을 얘기하면서 과연 우리가 성장하는 것만이 살 길인가, 성장을 통해서 해결이 될까? 전기차를 한번 생각을 해봤는데 우리가 어떤 차선책으로 기후위기나 환경오염, 탄소 배출의 차선책으로 사람이 만들어낸 게 또 전기차잖아요. 근데 그 전기차를 사는 거가 정답일까? 하는 생각을 잠깐 해봤어요. 요즘에는 저도 참 좀 부끄러운데 한 가정에 차가 2대 있는 집도 정말 많고 주차 공간이 부족하고 그렇잖아요. 그런 이제 불편함을 감수를 하기 싫고 필요에 의해서 그런 어쩔 수 없이 나는 이렇게 차를 타고 다녀 이렇게 이야기하는 사람들이 저를 비롯해서 대부분이죠. 그래서 교통수단에 대해서도 한번 좀 생각을 해봤으면 좋겠는데 제가 이 그림을 한번 가지고 와봤어요. 프랑스 파리에 있는 15분 도시, 그리고 옆에는 미국의 포틀랜드의 20분 동네 그림을 한번 살펴볼게요. 그 코로나 팬데믹 상황이 조금 지속이 되면서 사실 뭐 이거에 반대하는 분들도 계시고 그 각광받는 도시의 개념이라고 해요. 네, 그 프랑스에 있는 소르본대의 어떤 교수가 주창을 한 그런 이야기인데요. 우리가 도보로 혹은 자전거를 타고 걸어서 15분 안에 모든 인프라가 갖추어져 있는 그런 도시를 추구한다고 해서 이제 프랑스 파리에는 15분 도시라는 이런 이제 이야기가 나오고 있고 어떤 접근성의 문제도 얘기를 하죠. 탄소 배출도 이야기를 하기도 하고 조금 덜 해로운 삶을 살자고 이야기하면서 이런 도시 형태를 이야기를 하더라고요. 근데 이제 이거를 반대하는 쪽에서는 이건 독립적인 작은 공동체를 만드는 거다. 그럼 이게 무슨 모두를 위한 일이냐. 지역 차별에 대해서 이야기를 하기도 하고 하더라고요. 저는 근데 이걸 보면서 좋은 점은 개인적으로 꿈꾸는 그런 마을의 모습을 좀 그려보면서 우리 마을에서는 우리 마을 공동체에서
함께 살기 위해서 이런 것들을 한번 살펴볼 필요도 있지 않을까? 우리 마을 안에서 좀 해결을 하고 그런 로컬에서 나는 지역 식재료를 사용을 하고 지역에서 같이 살아가는 이런 모습들을 여기서 잠깐 조금 볼 수가 있어서 그런 점은 되게 좋았던 것 같아요. 네. 자, 그래서 우리가 무엇을 할 수 있을까 이런 고민을 강의를 준비하면서 기후정의를 이야기를 할 때 어떻게 얘기를 할 수 있을까 한번 생각을 해봤는데요. 이런 그림도 있더라고요. 그래서 보시면은 나의 실천들이 있을 거고 이제 공동체 안에서 실천할 수 있는 것들 그리고 이제 어떤 이쪽 화살표로 갈수록 시스템 변화는 사실 우리 힘으로 안 되는 부분들이 되게 많죠. 아까 얘기했던 정치가 빠지고 정치를 제외하고 이런 시스템 변화가 있을 수 있을까? 그런 생각을 하거든요. 그렇다면 우리가 정치를 다 할 수는 없잖아요. 정치인이 될 수도 없고 이제 그레타 툰베리처럼 목소리를 내는 그런 운동을 하는 일 그리고 이제 정치에 참여할 수 있는 거는 어떤 정치 이슈를 다루는 후보를 우리가 잘 선택을 하는 일 거기에 더해서 우리 지역구에 있는 의원들에게 수시로 우리 이야기를 하는 거 그 정도가 시스템 변화를 이끌어올 수 있지 않을까 그런 생각을 좀 합니다. 아까 녹색 성장 잠깐 얘기했었는데 그런 부분도 마찬가지인 것 같아요. 우리가 녹색 소비를 할 수 있죠. 개인들은 녹색 소비 조금 더 덜한 무해한 이런 소비들 아니면 조금 한 번 더 생각해보고 물건을 구입한다든지 우리 지난주에 다이소 얘기를 했었는데 청정 에너지나 어떤 탄소 중립이나 이런 영역들이 녹색 성장이 아닌가 하는 생각이 들고 아까 이제 해시태그에서 탈성장이라고 했던 부분은 급격하게 탈성장해야 되는 게 뭘까 이런 고민들 있잖아요. 굳이 우리가 이제 진짜 목숨 걸고 막아야 되는 것들 최근에는 이제 국민청원을 올리기도 했었죠. 석탄 화력 발전 중지시키자. 이거는 진짜 멱살을 잡고 싸워야 되는 일이라고 얘기를 하거든요. 우리는 사실 피부에 와닿지 않지만 그래서 최근에 뭐 전기세나 난방비, 폭탄 이런 거 얘기하면서 이것 또한 불평등한 문제다. 누가 피해를 받느냐. 이건 어디서부터 왔느냐. 그런 얘기를 하고 있기도 하고 그래서 모든 영역에서 무분별한 성장을 멈추자고 하는 운동이 탈성장이 아닐까 그런 생각도 좀 해봅니다. 그래서 아까 또 잠깐 얘기했던 저는 이번 강의 준비하면서 청소년들의 이야기를 좀 많이 들었어요. 어른들은 사실 기후정의라고 이야기를 하면 정의로운 행동을 해야 될 것 같은 부담감도 있고 되게 사실 마주하고 싶지 않다는 얘기를 많이 하더라고요. 설문조사에서 보면은 그래서 뭐 내가 지금 뭘 할 수 있어? 어떻게 살아야 돼? 하지만 왜 제가 청소년들 얘기를 계속 하냐면 이 아이들은 머리에서 거르는 거 없이 행동으로 바로 가더라고요. 그러면서 우리나라에서는 이제 어떤 친구가 그런 얘기를 한 적이 있어요. 최재천 교수님이 이제 생물 다양성에 대해서 얘기를 많이 하고 인류도 멸종할 때 그에 포함되지 않을까 얘기를 하시잖아요. 근데 어떤 청소년 한 명이 이 친구가 이제 기후 촛불 선언을 이제 앞장서 가지고 하는 친구였는데 우리는 멸종 위기 청소년이다 라고 얘기를 하더라고요. 멸종 위기종이 아니고 우리는 멸종 위기 청소년입니다 하면서 그럼 어른들이 이렇게 얘기해요. 청소년이 대단하다. 저 애들 참 대단하네. 아니면은 진짜 대단한 친구들이야. 어른보다 낫다. 이런 얘기를 하면서 어른들은 액션하지 않죠. 머릿속으로만 생각하고. 근데 그 친구들은 그렇게 얘기를 해요. 제가 청소년이기 때문에 이렇게 나와서 하는 거예요. 하고 어른들한테 당당하게 얘기를 하는 거예요. 북극곰이 빙하에서 녹아가지고 지금 생명의 위협을 받는 게 뭐가 우리한테 피부로 와닿느냐. 돌아서면 당장 우리는 학교를 가고 공부를 하고 학교에서는 특히 우리나라에서는 환경 관련된 교사가 없다. 독일이나 또 어떤 나라는 제가 기억이 안 나는데 환경 관련된 그런 과목이
정규 과목으로 배정이 돼 있고 그걸 가르칠 수 있는 교사들이 배치가 된다고 해요. 적어도 한 학교마다 교사 한 명씩은. 근데 우리나라에서는 그만큼 관심이 없는 건지 되게 보면은 국제적으로 협약을 할 때도 한국이 되게 이런 기록이나 조약을 맺을 때 엄청 화려하게 그럴듯하게 이런 메시지들을 던지면서 우리 이렇게 할 거야 하는 나라로 유명하다고 해요. 근데 지켜지는 건 없다는 거죠. 별로. 네. 그래서 이제 멸종위기 청소년이라고 표현을 하면서 그 친구가 한 얘기가 북극곰 이야기도 하고 그리고 이제 일부의 어떤 포유류만이 이 기후위기의 문제가 아니다. 인류 멸종 시대를 맞으면서 지금 우리 청소년, 주민이죠 지금. 주민이 같은 이런 청소년들이 우리 지금 이 시대를 살고 있는 인류의 마지막 종이 되지 않을까 그런 생각까지 갖더라고요. 그 앞에 나와서 데모를 하는 외치는 친구들은. 네, 그래서 제가 영상을 보고 되게 부끄럽기도 하고 이런 강의 자리에 저는 전문가가 아니잖아요. 그래서 정말 괴로운 순간이 많거든요. 내가 무슨 얘기를 할 수 있을까? 그런데 또 앞에 나와서 이렇게 하는 게 부끄럽기도 하잖아요, 사실. 그런데 이런 부끄러움을 넘어서는 거죠. 이 친구들도 마찬가지일 것 같아요. 지금 부끄럽고 잠깐 이렇게 창피한 게 문제야? 어떤 친구들은 손가락질 하기도 한대요. 저 공부 안 하고, 지 할 거 안 하고, 지가 뭐 할 수 있다고. 이렇게 하지만 정말 용기를 내서 액션을 하는 친구들이 대단해 보이는 거예요. 그런 면에서 저는 오히려 정말 저 같은 이제 머릿속으로만 생각하는 어른들보다 본받을 점이 많다 하는 생각이 듭니다. 네. 그래서 그 청소년 기후행동, 그리고 청소년 기후소송단이 있어요. 우리나라 국회와 정부를 상대로 헌법 소송을 제기했어요. 어떤 내용으로 제기했냐면 대한민국은 국가의 의무를 다하지 않았다는 주제로 소송을 걸은 거죠. 지금 계속 소송의 상태이거든요. 어떤 결론도 나지 않은 상태로. 그런 친구들이 우리가 기후 정의를 외치면서 이렇게 무겁게 가만히 있을 수만 있느냐, 나가서 외치자, 그리고 개인적인 실천들을 하자 하면서 되게 발랄하게 기분 좋게 만든 노래가 하나 있더라고요. 그래서 제가 이거 가져와 봤는데 한번 들어볼게요. 가끔 두려 꿈에 잠기곤 해 내가 바라는 대로 살 수 있을까 내가 원하는 삶을 살 수 있을까 나는 지금이 조금 만족하는데 코로나 빼고 자주 기쁜데 그래 비가 내린다 홍수 났단다 물에 잠긴다 태풍이 난다 가뭄이란다 비가 녹는다 바다가 뜨겁다 너무 덥단다 불이 나네 나는 농사도 짓고 싶고 오래 살고 싶고 하고 싶은 것도 많네 다 같이 잘 살고 싶네 근데 탄소 배출을 줄이기 싫대 대연기관 자동차 그대로 그린 뉴딜 석탄 투자해 또 석탄 짓는데 탄소 뻥뻥 그대로 가끔 두려움 꿈에 잠기곤 해 미래를 상상할 수 있나 계획할 수 있나 바꿀 수는 있나 기후위기 우리가 놓친 게 무엇일까 찾을 수는 있을까 얼마나 버틸 수 있나 이미 아픈 사람이 너무 많아 땅이 잠긴 나라들 농사가 망한 농민들 코로나 걸린 사람들 사회적 약자 왜 위해는 낮은 곳에서부터 잘 만들었죠? 네. 제가 얘기하고 싶은 메시지가 다 들어있더라고요. 혹시
노래 속에서 기억나는 문구 있어요, 혹시? 바꿀 수 있을까? 또요? 아, 네, 오래 살고 싶은데. 마지막에 또 하나 또 나왔죠. 왜 피해는 낮은 곳으로부터 이렇게 향하는가. 이런 메시지를 저 노래를 이제 만들고 부른 사람이 어른들이 아니죠. 청소년들입니다. 예. 지금 자라고 있는 우리 주민이와 우리 아이들 같은 그런 청소년들이 저런 가사를 쓰고 이렇게 노래를 불렀더라고요. 마냥 유쾌한 가사는 아니죠. 근데 또 재밌게 저렇게 만들어 보기도 하고. 그래서 이 음악을 들으면서도 저는 제가 추구하는 강의의 방향도 어떤 데이터나 과학적인 수치가 아니고 나만의 이야기로 평범한 사람들에게 전달을 하고 싶다. 그런 스토리텔링이 있으면 좋겠다. 이런 것들이 기후위기 시대에는 과학적인 데이터보다 사람들의 마음을 더 움직일 수 있지 않을까 하는 생각을 좀 해봤어요. 그래서 두 가지 갈래로 나눠질 것 같은데 개인적인 실천이 좀 있어야겠고 그리고 아까 얘기했던 그런 체제의 변화를 추구해야 될 것 같은 생각이 들어요. 개인적인 실천은 제가 어떤 제시하지 않아도 여러분들이 더 잘 알고 계시잖아요. 우리가 개인적으로 실천할 수 있는 부분들 나중에 3월 달부터는 그런 실천 얘기를 많이 할 거거든요. 그래서 그런 것들은 개인적으로 잘 가지고 가시면 될 것 같고 이런 이제 체제 변화의 부분은 우리가 같이 행동으로 해야 될 것 같다는 생각을 해요. 그 행동이라는 게 운동이 될 수도 있을 거고요. 정치에 참여하는 아까 같은 그런 형태가 될 수도 있을 거고 사람들이 되게 가지고 있는 생각들이 다르고 다양하기 때문에 그렇지만 이 기후변화가 더 빠른 속도이지 않을까? 우리의 이런 생각을 거치는 속도보다 기후변화가 더 빨리 닥치지 않을까 하는 면에서 어떤 우리가 대응할 수 있는 행동은 정해진 공식이 없다는 생각을 해요. 그래서 저도 무작정 이런 자리에 나오거든요. 주제를, 강의를 짜면서도 주변에서 저한테 얘기를 많이 했어요. 질책을 하는 분들도 계시고, 페이스북에 어떤 전문가, 기후 전문가들이 팔로워 돼 있는데 제가 사실 부끄럽더라고요. 내가 무슨 얘기를 할 수 있어? 이런 딜레마에 빠지기도 하는데 그럼에도 불구하고 그걸 뛰어넘는 두려움과 부끄러움을 뛰어넘는 사람이 먼저 앞장서서 이야기를 할 때 용기를 낼 수 있지 않을까? 같이 할 수 있지 않을까? 하는 점에서 이제 이렇게 같이 지금도 오늘도 이야기를 하고 있습니다. 네. 요거는요, 아까 청소년 기후행동, 희미하죠? 얼굴들이 안 나와요. 사진이 있더라고요. 이제 시위하고 같이 캠페인하고 했던 사진인데, 신문 일면에 나기도 했어요. 청소년들의 이런 모습들이. 네, 그래서 우리 아이들만의 이야기로, 아까 제가 했던 얘기처럼 자기만의 이야기로 주변 친구들을 설득을 하고, 내 마음을 이야기하고 나의 답답한 면을 아이들은 호소하고 있더라고요. 네. 이런 이제 서울에 주로 모이죠. 저희가 작년에 9.24 기후정의 행진을 서울 광화문에서 했었는데 저도 아이들 둘이를 데리고 가볼까 이때까지 생각했는데 마침 이제 서울까지 가지는 못하고 울산이나 포항에서 이렇게 있다고 해서 네, 그렇게 참여를 네, 마음을 모으고 이렇게 했었습니다. 네. 우리나라의 경주의 그레타 툰베리가 될런지 네, 마지막으로 저희 애들 사진을 이렇게 가지고 와봤는데요. 저기 문구가 카페 점주의 불편함 또 뭐라 되어 있나요? 잘 안 보여. 소비자의 불편함을 문제점을 보완해서 6개월 뒤에 잘 시행되도록. 저거 내용은 일회용컵 보증제 계속 미뤄지고 있죠. 우리가 계속 서명을 하기도 하고 촉구를 하는데 잘 안 되더라고요. 제가 최근에 이제 목사님하고 며칠 전에 제가 좋아하는 카페 갔을 때도 약간 좀 마음이 좀 그랬어요. 머그잔이 예뻐서 가던 카페에서 갑자기 뜬금없이 모두에게 일회용
종이컵을 주더라고요. 그래서 경황 없이 나오긴 했는데 제가 이제 다시 찾아가서 얘기를 한번 해보려고 해요. 어떻게 된 일인지도 궁금하기도 하고 어떤 불편함이 있는지도 얘기를 좀 같이 나눠보면 좋을 것 같고. 그래서 이 사진은 작년에 저희가 아까 그 화랑원화단이라는 청소년 35명 정도 친구를 작년 여름 동안에 만나면서 이런 운동을 했었어요. 박스에 우리가 적고 싶은 메시지를 적어서 사람들에게 알리자. 이런 캠페인에 은서 언니가 항상 따라와가지고 저렇게 하더라고요. 그래서 기후정의 얘기를 제가 강의를 다 짰었어요. 근데 어제 팔이 다 아파지고 제가 지금 잠을 하나도 안 자고 나온 상태거든요. 어느 포인트에서 제가 자극을 받으면서 며칠 전에 은서가 친구 다솜네 집에 놀러 가서 또랑에 빠졌어요. 네, 또랑에 빠졌는데 빠지는 순간 자기 버려진 신발은 아랑곳하지 않고 친구 엄마한테 그렇게 얘기를 했대요. 누구누구 이모, 여기 쓰레기가 너무 많네요. 우리 한번 주우러 올래요? 이 얘기를 했대요. 그러면서 아이들은 별 생각 없이 얘기하는 것 같아도 스며든다는 생각이 좀 들더라고요. 그러면서 우리가 같이 함께 어른들하고 아이들하고 이런 공부도 같이 하고 여기서 그 주민이나 뭐 다른 아기들도 있고 애들이 한 번씩 이렇게 앉아 있으면 저는 되게 좋더라고요. 그래서 흘려듣는 것 같지만 그것들이 차곡차곡 쌓여진다. 어느 순간 이런 것들도 제가 사진을 정리하면서 봐도 쌓여 있구나. 휘발되지 않는구나. 애들은 그만큼 순수해서 빨아들이는구나. 여기에 희망이 있다. 이런 생각을 좀 해보게 됐습니다. 네, 그래서 이제 마지막 메시지인데 아까 개인적인 실천과 체제 변화 두 갈래로 갔으면 좋겠다 이렇게 얘기를 했었어요. 그래서 마지막 던지는 해시태그에는 행동하는 개인, 이건 이제 개인적인 실천 부분이겠죠. 우리가 할 수 있는 개인적인 실천은 각자 주어진 곳에서 실천을 하도록 하자. 그 다음에 두 번째는 함께하는 공동체, 교회 공동체가 될 수 있겠고 또 마을 공동체나 학교에서 엮어지는 엄마들 그리고 아이들 사이에 친구들 또래 집단의 공동체가 될 수도 있겠죠. 이제 그렇게 공동체를 이루면서 우리가 호소하고 외치면서 체제 변화를 좀 이루어가자. 네, 그런 이야기를 좀 하고 싶었고요. 처음에 도입부에 그레타 툰베리 영상을 보고 시작을 했는데요. 던지는 메시지들이 있었죠. 중간중간에 음악에 노래에서도 던져지는 굵직한 메시지들이 있었어요. 근데 사실 그런 메시지들이 저희가 이 문을 나가는 순간 잊혀질 수 있잖아요. 그래서 그 메시지를 기억해서 실천해야지 이런 거보다 저는 하나의 도구로 내가 메신저의 삶을 살면 얼마나 좋을까라는 생각을 해요. 저도 제 삶이 이렇게 될 줄 몰랐거든요. 저는 부산에서 열심히 아이들과 함께 학교에서 이렇게 일을 하는 사람이었는데 신랑 따라서 지금 경주에 와가지고 이런 메시지를 전달하는 사람이 된 거예요. 지금까지는 또 어떻게 될지 모르죠, 앞으로는. 그래서 현재 주어진 일을 하면서 메신저 역할을 하는 우리가 됐으면 좋겠다. 그래서 마지막에도 제가 좋아하는 우리 친구 그레타 툰베리의 어떤 한마디를 가지고 왔는데 보면은 되게 그냥 단순한 말인 것 같기도 해요. 우리가 행동하면 희망은 어디에나 있다. 그 얘기를 합니다. 과학적인 수치, 데이터로 절망하는 과학자들이나 기후학자들이 되게 많고 제 주변에 이렇게 메신저로 활동하는, 전달하는 그런 기후행동가들이 중간에 그만두는 경우가 되게 많아요. 이제 여기서 무너지는 거죠. 무슨 소용이 있나 이렇게 하는 게 실천하자, 쓰레기 줍자 이렇게 호소를 하는 것들이 마음에서는 그게 아닌데 하면서 상충이 되면서 이 일을 그만두는 친구들을 많이 보거든요. 그래서 어쨌든 우리가 행동하면 앞에 함께라는 말이 붙으면 더 좋겠어요. 그래서 함께 행동을 하면 기후위기, 기후변화, 기후재앙으로 불리는 이런 시대가 조금 희망적이지 않을까? 희망은 여기에도 있고 저기도 있고 같이 액션을 이렇게 취할 수 있으면은 그곳에도 희망이 있지 않을까 그런 생각을 합니다. 그래서 오늘은
기후 정의와 불평등에 대해서 얘기를 좀 해봤고요. 제가 뭐 아는 만큼 항상 아는 선에서 최선을 다해서 정성스럽게 준비를 한다고는 하는데 전달이 잘 됐을지는 모르겠네요. 그래서 오늘 강의는 여기까지로 하고 다음 강의가 우리가 2월 23일에 자본주의와 기후위기를 얘기를 할 거예요. 기후 정의의 버금가는 무거운 주제일 수 있는데 이것도 재밌게 한번 우리가 어떤 세상에서 이런 자본주의라는 세상에서 어떻게 소비를 하면서 어떤 방향으로 삶을 이끌어가고 있는지 그런 자기를 조금 되돌아볼 수 있는 시간들 다음 주까지 이제 가지고 3월부터는 소비부터 시작해서 우리 생활 속에서 어떻게 실천할 수 있는지에 대해서 이야기를 하면 좋을 것 같습니다. 제가 나눠드릴 포스트잇이 있는데 거기에 한번 제가 길게 적으라는 말씀은 못 드리고요. 오늘 강의를 듣고 나에게 마음에 남아있는 이야기 아니면 궁금한 점은 적어주시면 제가 다음 강의 때 또 이야기 드릴 수 있을 것 같아요. 그런 메시지들을 한마디씩 적어주시면 이따가 아마 제가 큰 꿈을 하나 가지고 있는데 큰 꿈일지 하여튼 꿈을 꿔보기는 해요. 이 강의가 10일 강의 끝나면 저만의 아까 얘기했던 그 스토리텔링을 좀 이어가면서 책 한 권을 이렇게 우리 이야기를 실어서 책 한 권을 세상에 내보이고 싶다 이런 생각도 하거든요. 그래서 메시지를 짧게 적었지만 적어주신 메시지들이 책에 담길 수도 있겠고 사람들에게 이렇게 전시될 수도 있겠고 그럴 것 같아요. 적어주시면 될 것 같고요. 그러면 우리는 오늘 여기까지 마치고 2월 23일 자본주의와 기후위기라는 주제로 다시 만나볼게요. 감사합니다.